रक्शे वाले की किस्मत खराब है। कहता उंजी बड़ी गुरबत है, तू 3 स्टूडेंटा ने जिंदगी होर मेरी बर्बाद कर दी। कहता मैं फ्रूट बेचना बाजार के विचकार, कहता बड़ी मुश्किल नाल गुजारा होंदा है। कहता मंडी भी बड़ी दूर है। कहता सुबह 3:30 बजे उठना, घर नाश्ता भी नहीं करता। कहता मेरी कोशिश होंदी है कि चलो तो फ्रूट मंडी पहुंचा तो उत्थों जाके कोई रक्शे वाला है, चलो उहदे नाल बह के आ जागा, नाल मैं अपना फ्रूट लैवांगा या कोई IAS होवे। कहता कई बार तो जुगाड़ लग जाता, लेकिन स्पैशल जिहड़ा अपना रक्शा अक्सर लैके आउणा पैंदा है, फिर बचत घट होंदी है। कहता बहरहाल इसे तरह गुजारा घर का हो रहा सी। कहता एक दिन मैं शामी घर आया तो जनानी मैनू आखदी है कि तुसी बड़े परेशान लग रहे हो। कहता कि दसा मेरा दिल है अगर मेरे को रक्शा हो तो मेरा काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं नाले तो फ्रूट लैके आवा करांगा, नाले रक्शा थोड़ा बहुत चला ला करांगा, चंगा भला साडा घर का सिस्टम चल जाएगा। तो अन्य जनानी आंदी है कुछ सोचो ना, अगर कोई इस तरह का तुहाडा जुगाड़ लगता तो तुसी लाजमी लाओ। कहता मैं सोचना पिया कि जिस जगह पर मैं रेहड़ी लाना, नाल वाले दुकानदार जिहड़ा मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैनू आंदे ने कि रेहड़ी इत्थे ला लै, पानी शानी मैनू पुछते रहते हैं। अक्सर उन्होंने बह के मैं रोटी शोटी भी खा लेना, उन्होंने गल करांगा, हो सकता मैनू वो पैसे धारे दे देन। जनानी आंदी है सही है, सुबह लाजमी गल करियो। कहता इसलिए सुबह जाके उन्हें दुकान खोली, सलाम अलैकुम करके मैं आख्या कि इस तरह मैनू पैसे थोड़े धारे चाहिए ने, मैं रक्शा जिहड़ा अपना लैना है। उन्हें आख्या भाई साडे अगे बड़े हालात टैट ने, असी तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कहता बहरहाल दिहाड़ी मैं जिस तरह भी आया, कहता फ्रूट बेचा, शामी जिसले घर आया जनानी पुछदी है हाँ दसो गल कीती जे। कहता मैं कीती है, उन्होंने चिट्टी ना कर दी है, उन्होंने साढ़े कोल ते पैसे को नहीं। कहते चलो ना परेशान होवो, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह तुहानू रक्शा भी देगा। कहता पर मैं लंबा पै गया तो जनानी उठ के मेरे कोल आ गई, कान दियां वालियां ला के मैनू कहती है ए वेचो तो वेच के अपना रक्शा लै लो। कहता मैं हस के आख्या कर्मा लिए एदा थोड़ी रक्शा आवेगा, रक्शे वास्ते चंगे भले पैसे चाहिए ने। कहते चलो ए तो लवो ना, ए वेचो, बाकी भी अल्लाह इंतजाम कर ही देगा, शुरुआत तो करो पैसे इकट्ठे करन दी। कहता मैं क्या चल तू कोल रख, मैं पहला कोई इंतजाम कर ला तो फिर गल करांगा। कहता पर मैं सुबह उठ के टुर गया। कहता दिहाड़ी मेरे कोल आई, कहती है सुना कोई सोचा जे इस बारे च, रक्शे के बारे च? कहते नहीं मैं तो कुछ भी नहीं सोचा, मैंने तो कोई हल नज़र नहीं आंदा। कहता मैं पूछा कि तू किधर आई है? मैं चली हाँ जरा अम्मारां दे घर। कहता वो टुर गई चुप करके, मैनू मिल के थोड़ा जिहा फ्रूट तू चुकी उस रेहड़ी तू। कहता अम्मारां दे घर टुर गई। कहता शामी जिसले मैं घर गया तो कहता मैं क्या सुना अम्मारां दे घर हैरी गई से। कहता मैं रोटी खाण लग पिया नाल। कहती है हैरी गई सा, पहला तुसी रोटी खा लवो। कहता जिसले मैं रोटी खा रहा तो मेरे कोल आके बह गई। कहता नाल 2 सोने दीयां वंगां ते नाल इहदियां वालियां। कहता लिया के टेबल ते रख दी, ए लो तुसी ए वेचो तो हुण ते तुहाडा रक्शा आ जाएगा। कहता मैं क्या ये कित्थों आए? कहता तुसी इस गल नूं छड्डो, तुसी ए फड़ो तो तुसी अपने वास्ते रक्शा लवो। कहता मैं क्या नहीं तू दस लैके कित्थों आई है? कहता अम्मा दे घर गई से, कि अम्मा दियां ते नहीं लवा लैंदियां। कहते मैं अम्मा नाल गल कीती, अम्मा ने कहते चल पुत्तर तू ए मेरियां लै जा वंगा ते जाके वेचो ते कोशिश करो अगर तुहाडा कोई निज़ाम चलदा ते। कहते अम्मा री कहते पुत्तर बाद च मैनू वापस कर दिओ जे तुहाडे कोल पैसे होए ते। कहता आंदा तो गल माड़ी है, इस तरह थोड़ी हाला रहना मैं कर सकना। नहीं तुसी है रही है हमारी खुश ने, चलो तुहाडा कोई बच्चे तुहाडे वड्डे होए ने, बच्चियां जवान ने, भलके उन्हां दा विआह करना जे, चलो कोई तुहाडा सिलसिला चलदा तो तुसी जरूर कोशिश करो। कहता मैं फिर लै लियां। कहता मैं टुर गया सुनियारे कोल। कहता जिस सुनियारे कोल गया तो वो सी 4.5 लाख रुपया बनता सी, लेकिन सुनियारे ने मैनू 3.5 लाख रुपया दसिया। कहता मैं क्या कोई थोड़े वधाओ। कहता मैनू तो पता ही नहीं सी कि किन्ने पैसे लभणगे किन्ने नहीं। कहता सुनियारा मेरा बड़ा इतमाद वाला सी। कहता बहरहाल ना मैं जिसले वो कोल पुछ गिछ के ना, कहता मैं क्या चलो तुसी रखो तो फिर मैं आके तुहानूं दसना कि इन्हां दा की करना है। कहता मैं जिहड़ा बाहर निकल आया, एक बंदा मैनू मिलिया, सलाम अलैकुम कीती। कहता मैनू आंदा ते तुसी किधर सुनियारियां दे वड़े सो? कहता मैं दसिया कि इस तरह मैं कोई लैके आया, मैं वेच के ते अपना रक्शा लैना। उन्हें आख्या कर्मा लिया ए सुनियारा तो बड़ा दाल आंदा ही, इहदे कोल तू किधर वड़े है, तू कोशिश कर इहदे कोल लै वापस ते फलाने बंदे कोल जा, मौलवी साहब कोल, वो नीयत नाल सारा काम करते हैं तो तेरे पैसे तेरे बनते होए हक्के सच्चे तो वो तेनू देणगे। कहता मैं उस टाइम अंदर गया, मैं क्या चलो तुसी दे दो। कहता उन्हें ढेर आख्या कोई नहीं 3.5 नहीं, मैं तुहानूं चलो 3.75 दे देना। वो कहता मैं क्या नहीं तुसी मैनू दिओ वापस। कहता फटाफट उन्हें 25,000 उत्ते कर लिया, क्योंकि वो कोल जे आईयां सी कहता सारियां चीज़ां। कहता मैं क्या नहीं तुसी दिओ। कहता पर उन्हें मुश्किल मैनू फड़ाया। कहता कोई नहीं होर गलबात कर लैंदे। कहता मैं क्या नहीं मेहरबानी शुक्रिया। कहता सलाम अलैकुम करके मैं पौड़ियां ढल आया। कहता मैं जारी गल है, कहता हर बंदे ने मसीहा बनना होंदा एक दूजे का। कहता जिस वेले मैं उहदे कोल गया मौलवी कोल, कहता सलाम अलैकुम कीती ते कहता जिस वेले मैं अगे जाके रखियां जड़ियां 2 चूड़ियां ते नाल जड़ियां जनानी दियां वालियां, उन्हें आख्या जी ए केस कहता जी मैं बेचनियां ने ते इन्हां दी जड़ा मैं रक्शा लैना। कहता उन्हें सारा तक सुन के सोना। उन्हें आख्या जी ये जड़ा तेरा 4,70,000 रुपया बनेगा।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰਿਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 495 ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ 3.5। ਕਹਿੰਦਾ 495 ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਫੜ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਉਹਨੇ ਕੋਲੂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 5000 ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਫੜ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਛੇੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਜੋ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਅਗੂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਓ ਭਾਈ ਬਵੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਛਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਰਕਸ਼ੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਟ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਢੇਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਾਰ ਫੁੱਟਵਰਡ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਈਆ ਫੜੋ ਚਾਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਬੀ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰੇ ਫਿਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ ਖਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ, ਕਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਲ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਚਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂਦਾ ਸ਼ੂਦਾ ਖਵਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3:30 ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਵਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਸੁਬਾਹ 4 ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1-2 ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਢੇਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਰਕਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਲਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੇਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6:30 ਪੌਣੇ 7 ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸੀ ਸ਼ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਟੋਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਸਕੂਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਰਵੇ ਜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾ ਪਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਣੇ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਚੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਟ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ
ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਝਰੀਠਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਰੋਵਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਂ ਖੋਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਖੜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਝ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਲਾ ਸਕਣਾ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਰਵੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਉਹ ਬਾਸ ਕੋ ਨਾ ਆਉਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਨੱਸ ਜੋ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗੂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਯੰਗ ਜੇ ਸੀ, 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ਾ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਜਿਓ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਜਾਓ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸੁਬਾਹ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਹੈਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹੈਰ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਚਲੋ 15,000 ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਸੁੱਤੀ ਕੋ ਨਾ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਮ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਟ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਦਸ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਪਿਆ ਬੜਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਫਲਾਂ ਢੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੜੇ ਹੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ, ਭੈਣ ਦੀ, ਜਨਾਨੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੁੜੇ ਮਨਾ ਕੋ ਨਾ ਆਵਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਤਲਾ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਟਕਾਰ ਸੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੋਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰਤ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜਿਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋ ਨਾ ਆਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈਆ ਰੇੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਸ਼ੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੰਨਣ ਹੀ ਕੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸ਼ਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੂ ਤੱਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੂ ਤੱਕਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਹੂਸ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਫੜ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ।